اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آج ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر ہم سب کو ایک دوسرے سے دین سیکھنے کی نیت سے آن لائن اس مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی اور اللہ کے رحمت کے کرم کی خاص عنایت کی بات ہے کہ ہم سب لوگ اس ماحول میں، ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس حالات میں دین کے لیے وقت نکالنا آج کوئی آسان بات نہیں ہے، اور خاص طور سے جب شیطان ہم سب کو پریشان کرتا ہے، حاوی ہوتا ہے، اس کے باوجود شیطان سے لڑ کر، کوشش کر کر ہم لوگ دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، دین کے لیے جڑتے ہیں، دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے، کیونکہ ہر جگہ آزمائش ہوتی ہے، ہر چیز میں آزمائش ہوتی ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے اور آسانی بھی عطا فرماتا ہے، لیکن کوشش ہر بندے کو کرنا پڑتی ہے۔ ہم سب کو کوشش کرتے رہنا ہے، اور دین سیکھنے کی کوشش کرنا، دین پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین سیکھنا اور سکھانا یہ بہتر عمل میں سے ہے۔ تو ہم سب الحمدللہ دین سیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کو آگے تک پہنچانا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور اپنے زندگی میں اس کو اتارنا ہے، عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آج کی دینی مجلس کا ہمارا موضوع سفر معراج، اور آج کی رات الحمدللہ شب معراج ہے، اسی سے متعلق ہمارا موضوع سفر معراج ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ آج ہم معراج کے حوالے سے معراج کا جو مقصد ہے اس کو بھی سمجھ پائیں اور اس کو زندگی میں اتار پائیں انشاءاللہ۔ اور معراج کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں 2 مرتبہ 2 سورہ مبارکہ میں اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو شروعات کی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن، ایک ایک آیت مبارکہ سب کچھ حق ہے اور سچ ہے۔ تو جب معراج کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام صحیح حدیثوں میں بھی اس کو خلاصہ کیا گیا ہے، اس قصے کو، اس بیان کو، تو شک کی کہیں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ معراج حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز، اور اللہ تعالیٰ کو نے جو اپنے محبوب کو جو مرتبہ عطا فرمایا، اس میں معراج بھی ایک بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ہے۔ قرآن مجید جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اعزاز ہے، اسی طرح سے معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہی کہہ لیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہوا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جو کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔
تمام نبیوں میں کم و بیش جو کہا جاتا ہے 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں بلایا, کسی کو معراج حاصل نہیں ہوئی, کسی کو یہ عروج نہیں ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اور یہ حق ہے, قرآن مجید سے ثابت ہے, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابو داؤد شریف کی تمام حدیث مبارکہ اور تمام حدیثوں کی صحیح کتابوں میں پورا واقعہ جو نقل کیا گیا ہے, اس کے ذریعے یہ بات سچ اور حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. قرآن خود فرما رہا ہے کہ قرآن کی کسی لفظ پر, کسی آیت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی شروعات اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی شروعات میں آیت نمبر 1 میں, پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد یعنی کہ مسجد حرام سے, کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرا دی, یہاں تک وہاں تک لے گیا. لفظوں کا فرق رہتا ہے الگ الگ. ہمارے سامنے جو 3-4 قرآن مجید کے اگر سامنے رکھے رہتے ہیں ترجمے, تو اس میں کچھ لفظوں کا ہلکا پھلکا تھوڑا فرق رہتا ہے, لیکن مفہوم وہی رہتا ہے. اب اس میں جو پڑھ رہے ہیں ہم, سامنے لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد, یعنی کہ عربی میں آیا ہے کعبۃ اللہ سے, ہے نا, مسجد الحرام سے. مسجد الحرام جو ہے کعبۃ اللہ کو بولتے ہیں. کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک وہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا, اور جس کے آس پاس برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے آس پاس ہم نے برکت ہی برکت رکھی. تو یہ برکت سب پہ لاگو ہو رہی ہے. اگر اس کو ہم سمجھیں, ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں, تو برکت اللہ تعالیٰ کی کعبۃ اللہ پر بھی ہے, مسجد اقصیٰ میں بھی ہے, اور اپنے اس بندے کے پاس بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی برکت سے مالا مال رکھا ہے, اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کو وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے لے گیا جہاں سے شروعات ہوئی معراج کی. تو سب جگہ اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت رکھی ہے. اور آگے فرمایا تاکہ ہم اپنی آیاتوں میں سے کچھ, یعنی کہ اپنی چیزوں میں سے, اپنی اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں میں سے کچھ عجیب اور کچھ خاص نشانیاں اسے دکھا دیں. اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ خاص نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا ہے. اور اس کی شروعات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, اور فرمایا بے شک وہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. تو مطلب اس کا مفہوم یہ نکل رہا ہے, تمام قرآن مجید کے 3-4 جلد یا 3-4 ترجمے اگر ہم دیکھیں اور ان کو سمجھیں, تو ایک شارٹ میں ایک ترجمہ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ خود جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی کہ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ یعنی کہ بیت المقدس جہاں سے معراج ہوئی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خود لے گیا راتوں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں, قلیل حصے میں, رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا ہے, اور مسجد اقصیٰ تک لے کے آیا اللہ تعالیٰ ان کو. بہت کم وقت میں پہلے مسجد اقصیٰ لایا گیا, وہاں سے معراج کا شروعات ہوئی ہے. اور مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے, یہ مکہ شریف میں ہوئی, مکہ معظمہ میں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے ہی مکہ معظمہ مدینہ جانے سے پہلے معراج ہو گئی, اور تقریباً 1 سال پہلے معراج ہوئی, ہجرت کے 1 سال پہلے. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے بہت کم تھے, دین میں داخل ہونے والے بہت کم لوگ تھے. اور یہ اکثر ہم بہت ساری صحیح بخاری کی حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں, جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے قصے کو, معراج کی بات کو, معراج کے جو واقعے کو جو ہوا ہے, معراج ہوئی ہے, اس کو جھٹلانے کی کوشش جب سے کی گئی, جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے, اور آج تک ہوتی رہی. اس کو جھٹلانے کی کوشش آج تک ہوتی رہی, جبکہ سائنس نے اس کو مان لیا ہے کہ ایک کوئی جس کو ہم بولیں کہ کوئی آئٹم, کوئی پدارتھ, کوئی سبسٹینس, کوئی میٹر, وہ
पर्टिकुलर स्पीड से, जिसको E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से मालूमात की गई बाद में, साइंटिस्ट ने उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उसको समझाने की भी कोशिश की कि कोई मैटर जा सकता है, एक बार जब ग्रेविटी से बाहर हो जाता है तो उसकी स्पीड लाइट के बराबर हो जाती है, यानी कि उसको हम नूर के हैं, कि नूर के जैसा, नूर की रोशनी और नूर की जो स्पीड होती है, उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के जैसे यहाँ से निकले हैं, रोशनी की स्पीड से, लाइट की स्पीड से, और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ने उसको प्रूव भी कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज को उस वक्त भी झुटलाने की कोशिश की गई, जिसे बाद में हम हदीसों से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात को सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको कबूल किया, मकबूल किया, और इसीलिए उन्हें सिद्दीक का लक़ब भी मिला। तो बहुत तमाम हदीसें मुबारक इससे जुड़ी हुई हैं, और इस बयान को, इस किस्से को सपोर्ट करते हुए कुरान मजीद और सही बुखारी ने भी इसको साबित किया, और यहाँ तक कि साइंस ने भी इसको अब मान लिया, साइंस ने भी इस बात को मान लिया कि इज इक्वल टू MC स्क्वायर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोई मैटर, कोई सब्सटेंस जा सकता है। तो ये बात अपनी जगह है, लेकिन हमारा तो ईमान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने बुलाया है और अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में इस बात को उतार दी आयत मुबारक, तो हमें तो उस पर ईमान लाना है, और हम ईमान लाते हैं, क्योंकि ईमान वाला वही है जो कुरान मजीद पर ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो ये बेसिक नीड है ईमान की। तो हम इस पर ईमान लाते हैं, कुरान मजीद पर, और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 पर। फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने जो शेयर कराई है, और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ दिखाई हैं, कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि उसकी डिटेल सूरह नज्म में आई है, जिसकी अक्सर बात नहीं की जाती है। सूरह नज्म में अल्लाह ताला ने फिर इस बात को, इस हालात को, इस किस्से को फिर से समझाने की कोशिश की है, अपने बंदों को बताया है और हम तक पहुँचाया है। हम जैसे ना समझ लोगों को अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला बेशक बेहतर है, अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखने वाला है, बेहतर समझाने वाला है। हम लोग ना समझ हैं, हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या हम लोग समझते नहीं। गलती हमारी है। सूरह नज्म में अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है। सूरह नज्म में आयत नंबर 1 में फरमाया, सितारे की कसम जब वो गिरने लगे, तुम्हारे ये साहब सही राह भूले नहीं और गलत राह पर चले नहीं। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहब के लक़ब से यहाँ बुलाया, पुकारा गया है, और लोगों को बताया गया कि ये कितने इज्जत वाले हैं, और कितने हक बोलने वाले हैं, कितने हक पर चलने वाले हैं। और उनके लिए सपोर्ट में अल्लाह ताला ने फरमाया, उनको सपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला अपने बंदे, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस आयत मुबारक के ज़रिए, कि ना तो वो भूले हैं, ना वो गलत राह पर चले हैं, और ना अपने कोई मन से बात करके बोलते हैं, बताते हैं। आयत नंबर 3 में फरमा रहा है कि ना अपने मन से कोई बात बताते हैं। यानी कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, हर लफ्ज़ उनका हक है, हर बात हक है, और अल्लाह की मर्ज़ी से बोलते हैं, अल्लाह की वही आती है, वही उतरती है, उसके मुताबिक बोलते हैं। और जो ये तुम्हें बता रहे हैं कि मेराज हुई है, तो ये बात हक है। आयत नंबर 4 में फरमाया है कि ये तो वो बस बात कहते हैं जो इनकी तरफ वही करके भेजी जाती। आयत नंबर 5 में फरमाया, यह इल्म उनको सिखाया है कुव्वत वाले ने। अल्लाह ताला ने तमाम इल्म अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने महबूब बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये वही जो आती थी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आती थी, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक तरफ भी एक इशारा है, उनके ज़रिए वही उतरती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, और पहुँचाने वाला अल्लाह ताला है, इल्म रखने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ही सिखाता है, हर बात उन तक पहुँचाता है। और जो मेराज हुई है, तो मेराज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा गया है, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही उसका एक पैगाम लेके आने वाले फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जलवा नुमाई के मंज़र वाला ठीक सीधा नमूदार हुआ। यहाँ पर फरमाया गया, अब ये जो सूरह नज्म है, ये इतने ज़्यादा सीक्रेट से भरी हुई है, इतनी ज़्यादा इस पर स्टडी भी हुई है। कई आलिमों ने, कई
تفسیر لکھنے والوں نے اسٹڈی کی ہے، لیکن جہاں تک میرا سمجھنا ہے کہ ہر کوئی آج تک اس تک پہنچ نہیں پایا جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تمام معنی اس کے، تمام مفہوم شاید ہی کوئی سمجھ پایا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی باتیں ہیں. پھر بھی جو ہم تک اس کا ترجمہ پہنچا ہے، جو مفہوم پہنچتا ہے، جو تفسیر پہنچتی ہے، تمام تفسیریں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے ترجمے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح علم عطا فرمائے. جہاں تک جتنا ہماری جتنی کم سمجھ ہے، جتنا ہم کم علم و عقل والے ہیں، ہم لوگ سب گناہ گار بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا اس کو سب سے پہلے لفظ ب لفظ پڑھیں. اس کا مفہوم بہت سارا نکل سکتا ہے، ترجمہ معنی میننگ بہت سارے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ایک آیت کے بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، بہت سارے تفسیر و معنی ہوتے ہیں. پوری پوری کتابیں بھری ہوئی اس سے. تمام محدثین اور عالم و علماء اور تمام ترجمہ لکھنے والے 1400-1500 سالوں سے اس پر کام ہو رہا ہے، ورک ہو رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں. ان سب کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کو خود کو کتنا سمجھ میں آیا یہ بھی اللہ بہتر جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اور وہ آسمان کے بہت اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک آتے آتے قریب ہو کر سامنے آ گیا تو 2 کمان کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلے پر آ گیا. اب اس کا جو محدثین زیادہ تر ترجمہ لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں. تو یہ آمنا سامنا جبرائیل علیہ السلام اور ان کا ہوا ہے، اور بہت قریب ہوئے ہیں. آپ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں. تب اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجنا تھا اس کی وحی کر دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجنا تھا اس کی وحی کر دی، یعنی کہ جو کہنا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو، جو خاص باتیں، جو سیکرٹس بتانا تھے. یہاں دیکھو اس میں خود سیکرٹ چھپا ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر نہیں کیا کیا بتایا، کیا کہنا تھا، کیا کیا کہنا تھا، کیا کیا بولنا تھا. اس کا ترجمہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجنا تھا وہ بھیج دیا، وہ وحی کر دی. اب یہاں خود بہت سارا سیکرٹ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، اپنے بندے اور اس کے بیچ میں باتیں رکھی ہیں، کیونکہ یہ اپنے محبوب کی باتیں ہیں. اللہ اور اس کے محبوب کے بیچ کی باتیں ہیں. معراج ہوئی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کتنا ہوا، کیا دیکھا، کتنا دیکھا، کہاں سے دیکھا. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا بھی ایک حدیث کے مطابق یہ بات آئی کہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. اس لمٹ کے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں گئے ساتھ میں. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا بھیج دیا گیا، آگے بڑھا دیا گیا. تو اللہ کا نور، اللہ کی موجودگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور پھر کتنا کس نے کس کو کتنا دیکھا ہے، کہاں تک دیکھا ہے، یہ آج تک سیکرٹ ہے، آج تک اس کے پیچھے راز ہے. کیونکہ یہ آیت مبارکہ خود بتا رہی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، جب اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجنا تھا اس کو بھیج دیا، وہی کر دی. اب یہ لکھا بھی نہیں، اس میں بھیجا بھی نہیں قرآن مجید میں کہ کیا کیا بھیجا اور کیا بتایا. اور آگے فرمایا جو کچھ اس نے دیکھا اس کے دل نے غلط نہیں جانا، یعنی کہ اس نے سب کچھ صحیح دیکھا. اللہ تعالیٰ اتنی تصدیق ضرور کر رہا ہے کہ میرے بندے کو میں نے دکھایا ہے، میں نے بلایا ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے. اور اپنی آنکھوں سے جو کچھ اس نے دیکھا تم کو اس پر جھگڑنے سے حاصل ہوگا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی طرفداری کر کے دلیل دے رہا ہے قرآن کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو رہی ہے، اور دلیل اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. دیکھو اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے، اور اس کا کنفرمیشن اللہ تعالیٰ خود قرآن کے ذریعے آیت مبارکہ نازل کر کے دے رہا ہے کہ میں نے بلایا ہے، اس نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تمہیں اس پہ جھگڑنے کی سے کیا حاصل ہوگا. مگر مطلب کہ تم کیوں جھگڑتے ہو اس پر، اس معراج کے قصے پر تم کیوں جھگڑتے ہو. یہ دلیل خود اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں دے رہا ہے. شروعات سورہ بنی اسرائیل سے کی ہے، اور ڈیٹیل دے رہا ہے سورہ نجم میں. اس نے جبرائیل کو ایک بار اور بھی اپنی اصلی صورت میں دیکھا. تو جیسے ہم نے پہلے بہت شروعات میں جب صحیح بخاری پڑھنا شروع کی تھی تو پہلی والیوم میں پہلے ہی شروعات میں ہی آیا تھا فرسٹ کتاب جو ہے صحیح بخاری شریف کی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار
वही नाजिल हुई थी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत में देखा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आंखों से देखना छोटी मोटी आसान बात नहीं। इस कदर उनका मामला है कि 600 तो उनके पर हैं। सही बुखारी शरीफ में आया है कि 600 पर हैं उनके, 600। कितने उनका एक ऐसा, एक पर एक आसमान के एक सिरे पर तो दूसरा पर दूसरे सिरे पर, इस तरह से पूरा आसमान को ढांक लेते हैं। ये उनका, जिसको कहना चाहिए कि उनका एक, हम फरिश्ते को कद-काठी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एक पर एक हिस्से पे मान लीजिए पूरब में तो दूसरा पर पश्चिम में। इस कदर इतना तवील, इतना बड़ा, और 600 पर हैं उनके। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने जिब्राइल को, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को एक बार और भी असली सूरत में देखा। वो जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई थी। और दूसरी मर्तबा मेराज के वक़्त उनको असली सूरत में देखा। इसके बीच में अक्सर हमने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी न किसी सहाबी की शक्ल लेके आते थे, या कुछ नया कुछ इंसान बन के आते थे, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना रूप बदल के आते थे। तो ये सहाबी के रूप में आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने। हमने पढ़ा है कई मर्तबा किसी सहाबी के रूप में आते थे, कभी किसी आम इंसान की शक्ल लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मुलाकात होती थी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो असली सूरत में मतलब 2 बार देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार देखा। एक मर्तबा जब पहली बार वही नाज़िल हुई, और दूसरी मर्तबा जब ये मेराज हुई। ये कुरान मजीद समझा रहा है। अल्लाह ताला खुद बता रहा है। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जहाँ कांटेदार बेरी की तरह, यानी सिदरतुल मुंतहा की तरह रोक लगी है, जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, यानी कि एक तरह की बाउंड्री है, जन्नत दोज़ख की एक बाउंड्री है, जहाँ से जन्नत और दोज़ख साफ नज़र आती है। आला दर्जे की जन्नत की कायम गाहें इसी सरहद के पास लगी। जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था वो बात आगे आ गई कि ये सिदरतुल मुंतहा से ही लगी हुई है, इस बाउंड्री से लगी है आला दर्जे की जन्नत, यानी कि जन्नतुल फिरदौस। कयाम गाहें इसी सरहद के पास लगी हैं। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नज्म में फरमा रहा है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए। तो आला दर्जे की जन्नत की कयाम गाहें इसी सरहद के पास लगी हैं। जब बेरी के दरख्त, यानी कि खास एक स्पेशल बेरी का दरख्त है, जिसको बाउंड्री बागुड़ जैसे कह सकते हैं हम, जैसे खेतों के आसपास रोक के लिए कुछ खास बेरी के पेड़ लगा दिए जाते हैं, या पहले लगा दिए जाते थे। हम जो पुराने ज़माने में खेतों में देखते थे, तो एक बागुड़ टाइप बनाई जाती है उसकी रोक के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। जैसे अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस और जहन्नम को बनाया है और उनकी एक बाउंड्री रखी। तो वहाँ कांटेदार बेरी की तरह की रोक लगी है, और आला दर्जे की जहन्नम जन्नत की कयाम गाहें इसी सरहद के पास लगी हैं। जब बेरी के दरख्त पर छाने वाली नूरानी घटा छाई हुई थी। देखिए कितना खूबसूरत मंजर होगा ये। अल्लाह ताला यहाँ छोटी सी हिंट दे रहा है उसकी। कुरान मजीद में देखो बहुत कम लफ्ज में अल्लाह ताला बहुत बड़ी बातें समझाता है, क्योंकि कुरान में छोटी-छोटी आयतों के बहुत बड़े-बड़े मफ़हूम होते हैं, बहुत बड़ी उसकी तफसीर होती है, कि एक ही पेज की तफसीर होती है। तो बस छोटा-सा हम यहाँ इतना समझ लें कि नूरानी घटा छाई मतलब कितना खूबसूरत मंज़र होगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जब मिलने के लिए बुलाया है, तो जन्नत की सरहद पे खड़ा किया है, जन्नत दिखाई है, और वहाँ बहुत नूर ही नूर फैला हुआ है। बहुत खूबसूरत मंज़र है। और नूरानी घटा छाई थी, और निगाह में टेढ़ापन नहीं आया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी गलत नहीं देखा। उनकी निगाह बिल्कुल नहीं भटकी, और हद से आगे नहीं बढ़ी। ये भी फरमा दिया कि अल्लाह ने जो जितना दिखाना चाहा, जितना अल्लाह का नूर जितना देखना चाहा, अल्लाह ने दिखाना चाहा। जो जन्नत दिखाना चाही, जितनी दिखाना चाही, उतनी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब देखा, और ना वो अपने हद से आगे बढ़े। बेशक उन्होंने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखी। आयत नंबर 18 में ये बात मुकम्मल हुई कि बेशक उन्होंने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखी। तो ये सूरह नज्म मैं आपके सामने पढ़ रहा था। ये तमाम बातें हमारे मन से नहीं हैं। ये कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में शुरुआत हुई है, और सूरह नज्म में ये शार्ट में ये किस्सा आया है। ये बहुत बड़ी दलील है कुरान मजीद। कुरान मजीद से बढ़कर कोई दलील नहीं। हर इंसान को, हर मौलवी को, हर आलिम को, हर फ़िरके को, हर मसलक को कुरान मजीद को मानना ही है, मानना ही पड़ेगा। कुरान पर मतलब कि ईमान लाना, कुरान को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है।
یہ ایمان کی جو دلیل ہیں، جو ایمان کی جو بیسک نیڈس ہیں، اس میں قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو ماننا ہمارا ہم پر لازمی ہے۔ اب آتے ہیں ہم صحیح بخاری شریف میں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4709، اور بخاری شریف کی تمام حدیثیں بھی 100% پرفیکٹ اور صحیح مانی جاتی۔ تمام عالموں کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک، تمام فرقہ مسلک کے نزدیک صحیح بخاری کو ہی سب سے معتبر مانا گیا ہے۔ تو 4709 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ اس کے راوی ہیں، کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس، جہاں سے شروعات ہوئی ہے مسجد اقصی، بیت المقدس میں 2 پیالے پیش کیے گئے۔ اس میں ایک شراب کا تھا اور دوسرا دودھ کا تھا، اور کہیں لفظ شہد بھی آتا ہے۔ تو شراب اور دودھ کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آپ کو دین اسلام یعنی فطرت کی ہدایت دی، یعنی کہ آپ کو صحیح راستے پر چلایا۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہے معراج میں، شروعات میں ہی ساتھ میں ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی کہ آپ چاہیں تو دودھ پی لیں، آپ چاہیں تو شراب نوش فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اٹھایا ہے؟ دودھ کا پیالہ۔ تو اس پہ مبارکباد دے رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور تعریف اللہ تعالیٰ کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ تعریف تو اللہ کی ہی بیان کرنا پڑے گی، کیونکہ علم دینے والا، حکمت دینے والا، عقل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی۔ تو سب سے پہلے ہمیں ہمیشہ ہی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی بیان کرنا ہے، الحمدللہ ہی بولنا ہے، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانا الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے آپ کو دین اسلام کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے، استغفر اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ہی دین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروعات سے ہی بہت بہتر علم عطا فرمایا، اور اپنے محبوب کو گناہوں سے، غلطیوں سے ہمیشہ بچا کے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم اور احسان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ہم سب پر بھی، اور اس امت پر بھی۔ 4710 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھ کو واقعہ معراج کے سلسلے میں جھٹلانے کی کوشش کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ تو شروعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے جھٹلانے کی بات کی گئی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، جو آج تک ہوتی آ رہی ہے۔ تو مجھ کو واقعہ معراج کے سلسلے میں جھٹلایا، تو میں کعبہ کے سامنے مقام ہجر میں کھڑا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے جاتے تھے، کراس کوشچن کیا جاتا تھا کہ آپ نے کہاں گئے، کیسا دیکھا، کیا کیا ہوا۔ اور یہ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم حصے میں، رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سفر کروایا ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت اسپیڈ سے یہ سفر ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تو اسی طرف ہوگا جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا ہے، اور بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ سفر ہوا ہے۔ تو کوئی اپن جیسے گھومنے جاتے ہیں کہ تو بہت سکون سے کہیں دیکھتے ہیں کوئی چیز، کوئی اس کی بات الگ ہے، اور جب ہم اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں تو اس کی بات الگ ہے۔ تو جب یہ اسپیڈ سے سفر ہوا، لیکن جب ہم سے کسی جگہ سے اگر اسپیڈ سے نکل جائیں تو لوگ اس کے باوجود ہم سے کھود کھود کر بڑے کلیئر اور بڑے تفصیل میں سوال کریں، تو ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے ہم بتا پاتے ہیں کہ وہ جگہیں کیا تھیں، کیسی تھیں، کہاں سے ہوا، کہاں سے نکلے۔ لیکن اللہ اپنے محبوب کی کیسی مدد کر رہا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ جھٹلانے کی کوشش کی، میں کعبہ میں کھڑا تھا مقام ہجر میں، جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کعبۃ اللہ آ گئے اور دوسرے دن ان سے سوال جواب کیے گئے قریش کے لوگ، تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے پورا بیت المقدس لا کر کھڑا کر دیا گیا، اس کا نقشہ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، مطلب کہ کھلی آنکھوں سے سینکڑوں کلومیٹر دور کی مسجد اقصی اور بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں کھڑے کھڑے دکھ رہا ہے، اور بڑا سکون سے دیکھ کر اس کے سوال جو ان سے اس کے بارے میں سوال جواب کیے جا رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اعزاز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیے اور معجزہ دیکھیے کہ اللہ کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقشہ وہیں دکھا دیا گیا بیت المقدس کا، کعبۃ اللہ میں کھڑے کھڑے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پورا بیت المقدس میرے سامنے کر دیا گیا، میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی ایک ایک علامت بیان کرنے لگا۔ جب لوگ مطلب سوال جواب کرتے ہوں گے
कि वहाँ कैसा था, क्या बना हुआ था, कितनी दूर था, किस तरह से मंजिल थी, किस तरह से मस्जिद थी। तमाम जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी आंखों से देखकर, नक्शा जो खिंचा अल्लाह की तरफ से मस्जिद अक्सा का, उसको देख देख कर वो जवाब दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये भी बात सही बुखारी से, सही हदीस से साबित हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से मेराज हुई और इस तरह से सवाल जवाब किए गए। और इसके लिए एक हदीस 3887 3887 में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शब मेराज का वाकया बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज का खुद वाकया बयान किया है, सहाबा किराम को बताया है कि मैं हतीम में लेटा हुआ था, काबतुल्लाह के हतीम में लेटा हुआ था, और मेरे पास एक साहब यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, उसको निकाला गया, सीने के ऊपर से नाफ तक चाक किया गया, सीने से लेकर नाफ तक। फिर मेरा दिल निकाल लिया गया और एक सोने के तश्त में लाकर उसे ईमान से भरा गया। यानी कि उसको एक खास, अल्लाह ताला ने एक खास तरह से उसको ईमान से लबरेज कर दिया, उसको खास, ये समझ लें हम कि आबे जमजम जैसी किसी चीज से उसको धोया गया और ईमान से वो लबरेज हो गया, भर गया। उसमें मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह रख दिया गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला गया है। दिल मुबारक को, सीने मुबारक को चाक करके निकाल कर धोकर उसको वापस रखा गया है, यानी कि उसको खास अल्लाह ताला ने उसकी तैयारी की है अपने बंदे को। वो सब चीजें दिखाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को उस तरह से साफ पाक और उस तरह से कुव्वत वाला बना दिया गया कि वो सब चीजें देख लें। इस तरह से हम समझ सकते हैं उसको। इस तरह से शुरुआत हुई है। और उसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से थोड़ा थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा और सफेद, यानी कि जिसको हम बुराक कहते हैं, बुराक के नाम से हम उसको पहचानते हैं। वो लाया गया सफेद कलर का। और एक साहबी ने पूछा कि क्या वो बुराक था, तो आपने फरमाया कि हाँ वो बुराक था। बुराक का वह लफ्ज भी आ गया इसमें जो हम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था। सही बुखारी की हदीस 3887 में ही ये वो लफ्ज भी आया कि क्या वो बुराक था, तो आपने फरमाया कि हाँ। अब देखिए, उसका हर कदम उसके मुतहाए नजर पर पड़ता था, यानी कि जहां तक नजर जाती थी वहां एक कदम उसका वहां पर पड़ता था, इतना दूर उसका एक कदम जाता था। कितनी स्पीड से चला होगा, जहां तक हमारी नजर जाए लास्ट तक। एक ऊंचे टिबड्डे पे, टीले पे हम खड़े होकर जहां तक आसमान देखें तो एक आसमान की जो लास्ट लिमिट हमें दिखती है, वहां तो उसका पहला कदम, एक बार जब वो कदम उठाए तो इतनी दूर वो कदम रखे, जिसकी स्पीड से वो चला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे उस पर सवार किया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले। आसमान दुनिया पर पहुंचे तो दरवाजा खुलवाया गया। जब पहले आसमान पर पहुंचे हैं तो वहां पर उनसे सवाल जवाब किए गए। हर जगह फरिश्ते मुकर्रर हैं अल्लाह ताला के, हर जगह दरबान कह दें, सिक्योरिटी कह दें, गार्ड कह दें, अल्लाह ताला ने हर आसमान पर रखे हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में गए तो उनसे पूछा गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, क्या आपके साथ कौन आया है और इनको क्या बुलाया गया है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि हाँ मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और उन्हें बुलाया गया है। यानी कि देखिए, ये फिर वो एक बात साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज हुआ है, हासिल हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद बुलाया। दूसरे नबी अल्लाह से बात करने के लिए, देखने के लिए तरसते थे, और अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुद बुलवाया है। जब क्वेश्चन पूछा गया तो जवाब क्या दिया गया कि उन्हें खुद बुलाया गया है, अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया है। ये भी एजाज छुपा है इस लाइन में भी। और सबसे पहले आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस्तकबाल किया गया है तमाम फरिश्तों के साथ, वो है आदम अलैहिस्सलाम। सही बुखारी की इस हदीस में 3887 में भी ये बात आई है मेरे सामने, और 3207 में मेरे सामने खुली है। दो दो हदीसें मुबारक मैंने सामने रखी हैं, दो किताबें हदीस की सामने रखी हैं, यानी कि दो वॉल्यूम में। तो एक वॉल्यूम में 3207 इसकी दलील दे रहा है, 3207 दूसरा वॉल्यूम में है 3887 वाला। तो इसमें
साफ तौर पे लिखा है कि पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनके सामने उनके इस्तकबाल के लिए आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया है। उन्होंने फरमाया, आओ मेरे प्यारे बेटे, यानी कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, तो बेशक हम सबके सबसे बुजुर्ग, सबसे पहला हमारे नबी जो हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। तो हजरत इंसान को शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है और उन्होंने बहुत प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और उनको बुलाया और उन्हें अच्छा नबी कहकर पुकारा, अपना बेटा और अच्छा नबी, खूब बेहतरीन नबी फरमाया। उसके बाद हदीस मुबारक को हम अगर शार्ट में समझने की कोशिश करें तो दूसरे आसमान पर फिर यही सवाल जवाब हुए हैं और दूसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फिर हुआ है और उनकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। वहां पर भी उनका इस्तकबाल हुआ। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है और पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। इस तरह से धीरे धीरे एक एक आसमान पार करते हुए निकले हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आगे बढ़े हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मेरे भाई हो, और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़ने लगे तो वो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। तो पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह, ये नौजवान जिसे मेरे बाद नबूवत दी गई, उसकी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होने वाले लोग मेरी उम्मत की जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों से ज्यादा होंगे। अब देखिए, हर नबी को अपनी उम्मत की फिक्र होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए और इस हदीस मुबारक के जरिए हम लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। बेशक मूसा अलैहिस्सलाम बड़े दुखी हुए हैं, लेकिन इस उम्मत के लोगों के लिए खुशखबरी कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद क्या फरमा रहा है कि ये जो नबी है, आखिरी नबी है, मेरे बाद आया है, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। तो इस उम्मत के लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। जैसा अक्सर मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि हमारा हमारा हमारे लिए अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में पैदा फरमाया। हम इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से ज्वाइन करेंगे मजलिस। जैसे ही वक्त खत्म होगा तो कुछ 5-10 मिनट के लिए हम फिर से मजलिस को स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज्वाइन करिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। एक मरतबा फिर से हम लिंक देंगे, वक्त अगर खत्म होता है तो इंशाल्लाह एक मरतबा हम फिर से ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 5-10 मिनट के लिए हम फिर से मजलिस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग जन्नत में कम होंगे और इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से ज्यादा दाखिल होंगे। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ा एजाज है हमारे लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उसके बाद हम सातवें आसमान पर आए तो फिर वही सवाल किया गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उन्हें बुलाया गया है। सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के खानदान से हैं।